हॅलो स्टुडंट्स, रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये आज आपण नेक्स्ट पॉइंट शिकणार आहे. Angular momentum. Okay, so the next point which we are going to learn is angular momentum. Now, as I told you, rotational motion and linear motion, they are very analogous. Okay, therefore this is also called as moment of linear momentum. Okay, जसं आपण लिनियर मोशन मध्ये फोर्स शब्द वापरतो आणि रोटेशनल मध्ये त्याच शब्दाला आपण मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणतो किंवा टॉर्क म्हणतो. तसंच लिनियर मोमेंटम इज अ पार्ट ऑफ लिनियर मोशन, बट मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम म्हणजेच अँग्युलर मोमेंटम. ओके, सो इन सिंपल वर्ड, अँग्युलर मोमेंटम इज द मोमेंटम प्रेझेंट in that motion where particles are performing circular motion or a body is performing rotational motion. Okay, so the moment of linear momentum or angular momentum. ठीक आहे, सो आता मी तुम्हाला याचा सिम्बॉल सांगून ठेवतो. कॅपिटल L is the symbol of angular momentum. Okay, small p is the symbol of linear momentum. Okay, आणि कॅपिटल L is the symbol of angular momentum. It is a vector quantity. Okay, त्यामुळे त्याचे डायरेक्शन वगैरे सगळं आपण बघणार आहे. But before starting that, we will talk about its definition. Okay, what is angular momentum? In simple words, okay, angular momentum is a product of linear momentum and moment arm. Okay, म्हणजे काय रे? If you take this body, okay, and this is your axis of rotation. Okay, and suppose if you take this particle, then the distance of that particle from center is r, and if you apply force here, particle will go into motion. आता तो फोर्स वर नाही चालला, आतमध्ये चाललाय, अशी फिरते ना बॉडी, लाईक दिस. सो तुम्ही वेलॉसिटी अप्लाय केली मासला, मास इंटू वेलॉसिटी इज लिनियर मोमेंटम. सो द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म म्हणजेच ऍक्सिस फ्रॉम डिस्टन्स फ्रॉम ऍक्सिस ऑफ रोटेशन and a linear momentum is called angular momentum. So angular momentum is a product of linear momentum and moment arm. Okay, now I'll write a formula. Pay attention. L is equal to R into P. So L is equal to R into P. Okay, where R stands for moment arm, म्हणजेच distance from axis of rotation, and P is the linear momentum, ज्याचा फॉर्म्युला असतो मास इंटू वेलॉसिटी. ठीक आहे, आता इफ यू राईट इट्स वेक्टर फॉर्म, जर का तुम्ही याचा वेक्टर फॉर्म लिहिलात तर फॉर्म्युला येतो L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म. L bar is equal to R bar cross P bar. Okay, now it's a cross product because this is also vector quantity. Product of two vector quantity is also vector quantity. Therefore, there is one more representation. You can write like this: RP sin theta, because A bar cross P bar is AB sin theta. Similarly, L bar is equal to R bar cross P bar, that is RP sin theta. ठीक आहे, नाउ आता थोडं 3D मध्ये इमॅजिन करा. There is a 3-dimensional body and this line is the axis of rotation. आणि तुम्ही त्या पार्टिकलवर इथे फोर्स लावलात, तो तिकडे चाललाय ना. जी फोर्सची डायरेक्शन आहे तीच वेलॉसिटीची डायरेक्शन असते, आणि जी वेलॉसिटीची डायरेक्शन आहे, मास स्केलर आहे, वेलॉसिटी वेक्टर आहे. सो व्हॉट एव्हर इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी, सेम इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम. ओके, म्हणजे याचा अर्थ मोमेंटम इज लाईक दिस and this distance is r. Okay, so when a body is rotating like this, r and p are perpendicular to each other, therefore theta becomes 90. So you can write formula L is equal to rp. Okay, ठीक है.
So R is a moment arm and P is the linear momentum and L is the angular momentum. Okay. Similar formula इकडे बघा. टॉर्कचा फॉर्म्युला काय होता रे? 2 is equal to RF. लिनियर मध्ये कोण असतो? फोर्स. हा कोण आहे? मोमेंट आर्म. फोर्सला तुम्ही मोमेंट आर्मनी मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला मिळाला मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणजे टॉर्क. तसंच पी कोण आहे? लिनियर मोमेंटम. त्याला कशाने मल्टिप्लाय केलं? मोमेंट आर्म. लिनियर मोमेंटम इंटू मोमेंट आर्म इज मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम त्यालाच म्हणतात अँग्युलर मोमेंटम. ओके. सो दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. ठीक आहे. आता सर याची डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ दिस अँग्युलर मोमेंटम इज गिवन बाय राईट हँड थंब रूल. ओके. आता चारही गोष्टी लक्षात ठेवा. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर वेलॉसिटी, अँग्युलर ऍक्सलरेशन and angular momentum, all four have same direction and that is given by right hand thumb rule. Okay. So if R bar to P bar is like this, R to P, R to P, then momentum will go up. म्हणजे पार्टिकल जर का असा फिरत असेल अँटी क्लॉकवाईज वरतून बघितल्यावर, then angular momentum is like a thumb. It will go up. Okay. So the direction of angular momentum is given by right hand thumb rule. आपण एसआय युनिट आणि डायमेन्शन पण लिहून टाकू. बघा एसआय युनिट काय येणार रे? विल बी एसआय युनिट. मोमेंटमचं युनिट असतं केजी मीटर पर सेकंड. ओके. इनटू मीटर म्हणजे केजी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. ओके. इज द एसआय युनिट ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. ठीक आहे. मग डायमेन्शन पण लिहू शकतो आपण एम एल टी. M1 L2 T minus 1. Okay. So these are the dimensions of angular momentum. ठीक आहे. ओके. नाव डेफिनेशन झाली, फॉर्म्युला झाला, युनिट पण झालं, डायमेन्शन्स पण लिहिले आपण. ओके. नाव आय एम गोइंग टू डिराइव्ह वन इक्वेशन. नाव पे अटेन्शन. इथे पण फॉर्म्युला आहे. ओके. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ अँग्युलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ लिनियर मोमेंटम. पी म्हणजे कुठली मोमेंटम आहे? लिनियर. सो दिस इज अँग्युलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ लिनियर मोमेंटम. Now I want to find out angular momentum in terms of moment of inertia. So I want to find out the formula of angular momentum in terms of inertia, moment of inertia. आता आपण त्याची सुरुवात करू. Okay. So next point is a derivation or expression for angular momentum in terms of moment of inertia. हेच हेडिंग आहे तुमच्या बुक मध्ये. एक्सप्रेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ moment of inertia. ठीक है. So it's a derivation which will come for 3 marks. Okay. So pay attention. Now we have already finished 3 derivations in this chapter. आतापर्यंत आपण 3 ते 4 डेरिव्हेशन केले होतं. फर्स्ट डेरिव्हेशन आपण केलं होतं कायनेटिक एनर्जीचं. ओके. इफ यू रिमेंबर. देन वी डिड अ डेरिव्हेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. देन प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ऍक्सिस अँड प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. ओके. आता आपण अँग्युलर मोमेंटमचं डेरिव्हेशन करतोय विच इज सिमिलर टू फर्स्ट डेरिव्हेशन विच वी लर्न दॅट वॉज कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे ज्या पॅटर्न मध्ये आपण कायनेटिक एनर्जीचं डेरिव्हेशन केलं होतं ना त्याच पॅटर्न मध्ये अँग्युलर मोमेंटमचं करायचं. ठीक आहे. सो कन्सिडर अ रिजिड बॉडी. ओके. कन्सिडर अ रिजिड बॉडी. ओके. नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन्स आय टॉट यू. जेव्हा आपण पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिस केलं ना तेव्हा आपण युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन घेतलं होतं, त्यामुळे तिथे इंटिग्रेशन आलं होतं. आज मी परत एकदा नॉन युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन घेणार आहे. ओके. सो व्हॉट एव्हर इज द मास इट इज नॉट युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. दिस लाइन इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो माय बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस. सो दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके. या पॉइंटला लेबल करू आपण O. ओके. सो दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट O. नाउ देर आर डिफरेंट पार्टिकल्स. दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल whose mass is m1 and the distance from axis is r1. Okay. There is another particle whose mass is m2 and the distance from axis is
R2. Like that, there are how many particles? There are n number of particles. And the distance from axis of rotation becomes Rn. Okay? So first and the foremost line which you are going to write is that consider a rigid body which is rotating about an axis passing through point O. Okay? A body consists of n number of particles having masses m1, m2 dash 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 up to mn, and their perpendicular distances from axis of rotation are r1, r2 dash 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 rn. Okay? Clear? ठीक है? Now this body is already rotating. Body rotate होती है. Okay? So body is already rotating with a constant angular velocity omega. ठीक है? Body is rotating with constant angular velocity omega. ठीक आहे? चालेल? बघा हे इंट्रोडक्शन मध्ये लिहायचं. बुक मध्ये ह्याची डायग्राम दिलेली नाहीये. ओके, द डायग्राम इज नॉट गिवन, बट आय एम ड्रॉइंग अ डायग्राम. सो फर्स्ट सेंटेन्स हेच लिहायचं. कन्सिडर अ रिजिड बॉडी rotating about an axis passing through point O with the angular velocity omega. Consider particles m1, m2 dash 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 mn, and their perpendicular distance from axis of rotation are r1, r2 dash 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 rn respectively. Okay? Now, I have a very simple question. Take this particle and this particle, two particles. What about omega? Omega is angular velocity. And angular velocity is same for all particles, कारण एक बॉडी अख्खी रोटेट होती है. सो प्रत्येकाचा ओमेगा सेम आहे, पण प्रत्येकाची लिनियर वेलोसिटी सेम आहे का? नाही. ओके, लिनियर वेलोसिटी इज नॉट सेम. ओके, सो आय विल राइट डाउन हियर लिनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स. ओके, चला पहिला पार्टिकल आहे. लिनियर वेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय असतो रे? v इज इक्वल टू आर ओमेगा. We all know linear velocity is equal to v is equal to r omega. I am talking about this particle, first particle. Distance किती है? r1. Particle चा angular speed किती है? ओमेगा. सगळ्यांचा सेम आहे ओमेगा. पण r तर डिफरंट आहे ना प्रत्येकाचा, म्हणजे v पण डिफरंट येणार. ओके, सो दिस इज द लिनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. v1 is equal to r1 omega. Okay, now can you tell me linear velocity of second particle? v2 is equal to r2 omega. Okay, omega सेम आहे ना सगळ्यांचा, पण r वेगळा आहे म्हणून v वेगळा आहे. Like that you can write down for nth particle vn is equal to rn omega. Okay, so what we have done? We have written the linear velocity of each particle. प्रत्येक पार्टिकलची आपण कुठली वेलोसिटी लिहिली? लिनियर वेलोसिटी. ठीक आहे? ओके, आता काही जण म्हणतील सर वाय यू आर स्टार्टिंग विथ लिनियर वेलोसिटी. ओके, तुम्ही लिनियर वेलोसिटीने का सुरुवात केली? कारण मला काढायची अँग्युलर मोमेंटम, आणि अँग्युलर मोमेंटम साठी लागते लिनियर मोमेंटम. ओके, आणि मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, म्हणून मी वेलोसिटीने सुरुवात केली. ओके, so after linear velocity we are going to find out linear momentum. So linear momentum of particles. Linear momentum of particles is, okay, बघा आता परत एकदा I'll go to first particle. Okay, what is formula of linear momentum? P is equal to m into v. P is equal to m into v. I am talking about first particle. त्याचं मास आहे m1, त्याची लिनियर वेलोसिटी आहे v1. So momentum is p1. So p1 is equal to m1 into v1 is the linear momentum of first particle. ठीक आहे? आता m1 तसंच ठेवा. What is v1? r1 omega. So करा सबस्टिट्यूट. So इक्वेशन येणार m1 r1 omega. m1 r1 omega. This is linear momentum of first particle. Now second ची आपण डायरेक्ट लिहू. p2 is equal to m2 v2. That is
m2, what is v2? r2 omega. Okay, so this is linear momentum of first particle, this is linear momentum of second particle. We can write down linear momentum of nth particle, Pn is equal to Mn into Vn. So it will become Mn Rn ओमेगा. ओके, आता तुम्हाला कळलं असेल आपण सुरुवात लिनियर व्हेलॉसिटीने का केली, कारण मला लिनियर मोमेंटम काढायची होती, त्यात व्हेलॉसिटी असते. सो आय स्टार्टेड द डेरिव्हेशन विथ लिनियर व्हेलॉसिटी. ओके, लिनियर व्हेलॉसिटी नंतर काय काढलं आपण? लिनियर मोमेंटम. सो दीज आर द लिनियर मोमेंटम्स ऑफ पार्टिकल. ओके, डोक्यात ठेवा आपल्याला करायचंय काय, आपल्याला काढायची अँग्युलर मोमेंटम. ओके, सो नाउ आय गो टुवर्ड्स द अँग्युलर मोमेंटम. बघा आता, आफ्टर लिनियर मोमेंटम आय एम गोइंग टू फाइंड आउट देअर angular momentum. Angular momentum of particles. ठीक आहे, आता काय होतं रे फॉर्म्युला अँग्युलर मोमेंटमचा? मी इथे लिहितो बघा, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. दिस वॉज द फॉर्म्युला, क्रॉस प्रोडक्ट. सो एल इज इक्वल टू आर पी sin theta. बरोबर. ओके, नाउ कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस पार्टिकल. एकावरच कॉन्सन्ट्रेट करा, M1. नाउ तुम्ही त्याला फोर्स लावला तो फिरायला लागला. बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. म्हणजे तो असा फिरतोय, हा ऍक्सिस आहे, राईट, आणि पार्टिकल असा फिरतोय ना. मग जर का तुम्ही या पॉइंटला आहे, इफ यू आर एट दिस पॉइंट, ओके, देन दिस लाईन बिकम्स आर बार. बरोबर ना, मोमेंट आर्म. ओके, आता जर का पार्टिकल असा फिरतोय, व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी एट दिस पॉइंट? टँजंट. पण तो टँजंट वर जाईल का? वर नाही, तो इनवर्ड जाईल. आता इनवर्ड मी दाखवू शकत नाही म्हणून असं तिरका काढतो. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी. विच वेलॉसिटी? लिनियर वेलॉसिटी. पण जी डायरेक्शन लिनियर व्हेलॉसिटीची असते तीच डायरेक्शन लिनियर मोमेंटमची असते. ओके, टँजंट. सो ही लाईन टँजंट आहे, ही रेडियस आहे, ही टँजंट आहे. दोघांमध्ये अँगल किती असतो? 90. म्हणजे थीटा इज 90 डिग्री. सो साइन 90 1. आणि म्हणून तुमच्या अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला येणार एल इज इक्वल टू आर इंटू पी. समजलं? ऍक्च्युली एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा असाच फॉर्म्युला आहे, पण थीटा इज 90 डिग्री, देअरफॉर साइन 90 इज 1. सो युअर फॉर्म्युला बिकम्स एल इक्वल टू आर पी. ठीक आहे, एल इक्वल टू आर पी. मग इथे मी लिहिलं फर्स्ट पार्टिकल म्हणून L1 इक्वल टू R1 आणि P1. कारण मी कुठल्या पार्टिकल साठी बोलतोय? आय एम टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट पार्टिकल. सो L1 इक्वल टू R1 P1. सबस्टिट्यूशन्स नीट करा. व्हॉट इज P1? M1 R1 ओमेगा. हा P1 आहे ना, इंटू कोण राहिला? R1. R1 इंटू R1, R1 स्क्वेअर. सो व्हॉट इज द अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? L1 equal to R1 P1, M1 R1 square into omega. Can you tell me directly for second particle? L2 is equal to R2 into P2 is equal to M2 R2 square omega. So this is angular momentum of first particle. Second, we can directly write down angular momentum of nth particle is equal to Rn into Pn is equal to Mn Rn square into omega. ठीक आहे. सो बघा, पहिल्यांदा आपण काय केलं होतं रे? सुरुवात केली होती आपण लिनियर वेलॉसिटी, मग लिनियर मोमेंटम आणि मग अँग्युलर मोमेंटम. ओके, नाउ there are how many particles in your body? There are n number of particles having mass m1 m2 up to mn. ओके, आणि प्रत्येक पार्टिकलची तुमच्याकडे अँग्युलर मोमेंटम आहे. यू हॅव अँग्युलर मोमेंटम ऑफ ईच अँड एव्हरी पार्टिकल. ओके,
पण तुम्हाला पार्टिकलची मोमेंटम काढायची का नाही? वी आर इंटरेस्टेड इन अँग्युलर मोमेंटम ऑफ बॉडी. आपल्याला पूर्ण बॉडीचे अँग्युलर मोमेंटम पाहिजे. सो दॅट विल बी आवर लास्ट स्टेप. Angular momentum of rigid body is L equal to L1 plus L2 dash 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 Ln. ओके. हा, आता काही जण म्हणतील सर तुम्ही ऍडिशनच का केली? वाय यू आर ऍडिंग? ओके. कायनेटिक एनर्जी मध्ये पण आपण असंच केलं होतं. वी कॅल्क्युलेटेड कायनेटिक एनर्जी ऑफ इच पार्टिकल अँड टोटल कायनेटिक एनर्जीला ऍडिशन केली. आता कायनेटिक एनर्जीला ऍडिशन करू शकतो आपण, कारण कायनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. पण अँग्युलर मोमेंटम इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी. मग सर इथे तुम्ही ऍडिशन का करताय? कारण डायरेक्शन. ओके. जर डायरेक्शन सगळ्यांची सेम असेल तरच ऍडिशन होईल. ओके. सो कॉन्सन्ट्रेट हिअर फॉर अ मोमेंट. ओके. बघा, नाउ डोंट टॉक अबाउट ऑल पार्टिकल्स, टेक वन ऍट अ टाइम. एका वेळी एकच पार्टिकल घ्या. ठीक आहे. M1 घेतला मी. M1 असा फिरतोय ना M1. ओके. म्हणजे M1 सर्कल मध्ये फिरतोय. हे ते सर्कल आहे. ठीक आहे. M1 फिरतोय. ठीक आहे. हा कोण आहे? हा आहे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. इथे जर का आपण जाऊन टँजंट काढला तर टँजंट कुठे जाईल? इनवर्ड. सो दिस इज युअर मोमेंट आर्म अँड टँजंट इज इनवर्ड. थीटा इज 90. ओके. जर तो अँटी क्लॉकवाईज फिरत असेल, इफ पार्टिकल इज मुव्हिंग अँटी क्लॉकवाईज, डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम इज अपवर्ड. वर गेला ना, म्हणजे L1 वर गेला. ओके. आता L2 घ्या, M2. असं होईल का रे की हा पार्टिकल M1 इज मुव्हिंग लाईक दिस अँड M2 इज मुव्हिंग लाईक दिस? असं नाही होणार ना. जेव्हा एक अख्खी बॉडी फिरते ना, तेव्हा सगळे पार्टिकल्स एकाच साईडला फिरतात ना, कारण ही पूर्ण बॉडी रोटेट होतीये. म्हणजे जी डायरेक्शन M1 ची होती तीच कोणाची आहे? M2 ची. याचा अर्थ L1 अँड L2 देअर डायरेक्शन इज सेम. सो इथं कितीही पार्टिकल्स घ्या तुम्ही, ऑल द पार्टिकल्स आर मुव्हिंग इन अ सर्कल अँड दॅट सर्कल मूव्स इन अ सेम डिरेक्शन. देअरफॉर ऑल पार्टिकल्स विल हॅव सेम अँग्युलर मोमेंटम. ओके. म्हणजे याचा अर्थ L1, L2 अप टू Ln सगळ्यांची डायरेक्शन सेम आहे. जरी हा वेक्टर असला तरी डायरेक्शन सेम असेल तर रिझल्टंट कसा काढतो आपण? ऍडिशन करून. देअरफॉर L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॅश 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 अप टू Ln. सो कॅरी आउट देअर ऍडिशन. करा आता. L इक्वल्स टू व्हॉट इज L1? M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा प्लस L2 M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा प्लस डॅश 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 Ln Mn Rn स्क्वेअर ओमेगा. ओके. आता कॉमन काय दिसतंय? ओमेगा. सो L इक्वल टू M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस डॅश 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 Mn Rn स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिले आणि बाहेर कॉमन काढला ओमेगा. ठीक आहे. ओके. नाव इफ यू लुक एट दिस टर्म प्रॉपरली, सगळ्या टर्म सेम आहेत. मास इंटू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. सो आय विल राईट दिस इन फॉर्म ऑफ समेशन. सो समेशन ऑफ Mi Ri स्क्वेअर, where I takes values from 1 to n. ओके. सो हा जो ब्रॅकेट आहे त्याला मी समेशन मध्ये लिहिलं इंटू ओमेगा. फाईन. नाउ वी ऑल नो this is the definition of moment of inertia. So L equals to I into omega. So what is the equation of L? L equal to I omega. बघा आपल्याला करायचं काय होतं? L stands for angular momentum and I stands for moment of inertia. आपल्या डेरिव्हेशनचे हेडिंग आहे एक्सप्रेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So we got L equals to I omega. ठीक है. I is moment of inertia, omega is angular velocity. ठीक है. ओके. now याचा पण वेक्टर फॉर्म लिहू आपण. L equals to I omega. Omega is vector, L is vector.
I is scalar. ठीक है. So this is the equation L equal to I omega. ओके, ठीक आहे. सी बघा, समजून घ्या, हे खूप इम्पॉर्टंट डेरिव्हेशन आहे, बट इट इज सिमिलर टू अ डेरिव्हेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी. ज्या लाईन्सवर आपण कायनेटिक एनर्जी काढली होती त्याच लाईन्सवर आज आपण अँग्युलर मोमेंटम काढलं. ओके, अजून एक डेरिव्हेशन आहे टॉर्क, विच इज ऑल्सो सिमिलर. ओके, दॅट विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, पण समजून घ्या इथे फर्स्ट व्हॉट आय टॉट यू द कन्सेप्ट ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. जसं लिनियर मोशन मध्ये मास इंटू वेलॉसिटी, बघा लिनियर मध्ये काय आहे, मास इंटू वेलॉसिटी, लिनियर मोमेंटम. मासची जागा रोटेशनल मध्ये कोण घेतो, आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लिनियर वेलॉसिटीची जागा कोण घेणार, अँग्युलर वेलॉसिटी म्हणजे ओमेगा. आय ओमेगा इज इक्वल टू अँग्युलर मोमेंटम. सो इन लिनियर मोशन देर इज लिनियर मोमेंटम, इन अँग्युलर मोशन सॉरी इन सर्क्युलर मोशन और रोटेशनल मोशन देर इज अँग्युलर मोमेंटम. आणि त्याचा आज आपण दोन फॉर्म्युले बघितले. ओके, पहिले आपण डेफिनेशन काय बघितली होती रे, इथे लिहितो मी कम्पॅरिझनसाठी, एल इक्वल टू आर पी, आणि दुसरं एल इक्वल टू आय ओमेगा. अजून एक लिहू शकतो मी, एल इक्वल टू एम व्ही आर. तेच झालं ना, मी पी ला एम इंटू व्ही लिहिलं. ओके, सो हिअर आय एक्सप्रेस माय अँग्युलर मोमेंटम इन लिनियर टर्म्स, अँड हिअर आय एक्सप्रेस माय अँग्युलर मोमेंटम इन दोज टर्म्स विच रिप्रेझेंट्स रोटेशनल मोशन. बघा, ही अँग्युलर वेलॉसिटी, हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे, म्हणजे आज आपण काय केलं, तर आज आपण अँग्युलर मोमेंटमचा कन्सेप्ट शिकलो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द कन्सेप्ट ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. ओके, अँड आफ्टर लर्निंग द कन्सेप्ट ऑफ अँग्युलर मोमेंटम वी derived a derivation of angular momentum in terms of moment of inertia. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मध्ये एक डेरिव्हेशन. सिमिलर लाईन्सवर आपल्याला उद्या एक डेरिव्हेशन करायचं नेक्स्ट लेक्चरला, दॅट इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क. टॉर्कला म्हणतात मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके, आणि मग त्याच्यानंतर आपण दोघांमधल्या गोष्टी कम्पॅरेटिव्हली डिस्कस करू. ठीक आहे, सो टुडेज डेरिव्हेशन वॉज अँग्युलर मोमेंटम. ठीक आहे, याचे खूप ऍप्लिकेशन शिकायचे आपल्याला, पण इन द लेटर पार्ट ऑफ द चॅप्टर. ओके, सो टुडे विल स्टॉप हिअर. थँक यू.